ارے بابا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارا گراؤنڈ ہے نا، یہ لوگ آتے ہیں نہ کھیلتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. تو چار پیسوں کی بات وہ بھی آپ کر رہے ہو؟ نہیں، میں 4 پیسے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو گراؤنڈ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اسے ہم ریزیڈنٹل بنا لیں گے، تو بابا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے سیوریج لائنیں اتنی ڈلنی پڑتی ہے، پانی کی لائنیں ڈلنی پڑتی ہے. آپ سوچو، اتنا خرچہ کرنے کے باوجود اگر آپ کے پاس 2-4 روپیہ نہیں آئیں گے تو فائدہ کیا ہے بابا؟ میں اس لیے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ پیسہ کمانا چاہتی ہو نا بابا، تو ہاں بالکل. تو اس میں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا، اور میں جیسا آپ کو بولتا ہوں تو میں ویسا ہی میرے ساتھ ہوں. آپ ڈیل کرو. بالکل. کیونکہ دیکھو بابا، صحیح. اس میں ہم گڑوں کا استبل بنائیں گے. جب ہم اپنا گڑوں کا استبل بنائیں گے نا، ہم اس میں آؤٹ آف کنٹری سے بھی اس میں فارم میں اپنے گھوڑے رکھیں گے. ہاں، تو اس میں نہ خرچہ. اور ویسے ریزیڈنٹل ایریا بنا رہے ہو؟ ہاں، میرا تو یہی آئیڈیا ہے آپ کو کہ یہ جو ریزیڈنٹس پہ دیکھو خرچے اتنے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. اس میں آپ بلڈرز کو دیں گے تو سامان اتنا لگے گا، چیزیں اتنی لگے گی، اپنے پاس آئے گا کیا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم استبل بنا لیتے ہیں، اس میں مختلف کنٹریز سے استبل بنائیں گے نا بابا، تو خرچہ نہیں ہے، اتنا خرچہ بھی نہیں ہے. جو کرنا چاہ رہے ہو، ہاں کوئی نہیں. اس میں اگر ہم اپنا آؤٹ آف کنٹری سے بھی گھوڑے منگائیں گے، اور اپنا یہاں بھی فارم میں نا اپنا بریڈ کریں گے، تو ہم کروڑوں روپے کمائیں گے. اچھا صحیح ہے. دیکھو کام کے اوپر ہوتا ہے ہر بات بابا. کام یہ چاروں طرف ہمارا جو ہے، یہ گراؤنڈ سے ہمارا سیدھا باؤنڈری لگ جائے گی. اب باؤنڈری لگے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہم اپنا، تو یہ سب جو تم کرو گے تو اس میں ہمارا کتنا فائدہ؟ ارے دیکھو بابا، ہم اتنا جگہ چھوڑ دیں گے کہ ہمارے بچے بھی کھیل پائیں گے اس میں، اور ہم آپ کو اور بھی سہولیات اس میں دے دیں گے. اتنا بڑا گراؤنڈ ہے یہ. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس میں ہمارے ساتھ، جی بالکل. ہاں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کے کاغذات ہمارے کو بنوا کے دے دیں گے، اس کے کچھ ڈاکومنٹ جو پڑے ہوئے ہیں وہ نکلا کے دے دیں گے نا، تو ہمارا کام سیدھا ہو جائے گا اور ہم اپنے کام پہ لگ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہاں کوئی آتا ہے تو کوئی بولتا ہے ہم یہاں فلیٹ بنا لیں گے، کوئی بولتا ہے کہ ہم دکانیں بنا لیں گے. آگے سر بات کریں. اچھا سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے بابا سائیں، میں تو چاہتا ہوں کہ گراؤنڈ میں گھوڑوں کے لیے استبل بھی بنے. اچھا. اور بیچ میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی جگہ بھی ہو جو بچے فٹ بال کھیلیں. اچھا، تم کہہ رہے ہو استبل، وہ کہہ رہے ہیں فلیٹ. ایک گراؤنڈ تو بابا اتنی بڑی جگہ ہے تو یوز ہو جائے گی، تو کچھ کام آ جائے گی. ایسی پڑی بھی مطلب ابھی بچے جو تفریح کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، لوگ شام کو آ کر بیٹھتے ہیں، یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کی تفریح ختم کرنا چاہتے ہو، ان کی آزادی سے گھومنا پھرنا ختم کرنا چاہتے ہو. ارے بابا بچوں نے اتنی، کیسے بچے؟ تمہارے بچے نہیں ہیں؟ ان بچوں کے لیے کیا تفریح دی ہم لوگوں نے؟ کیا دیا ہے ہم نے ان کو؟ تو ٹھیک ہے، کیا سہولت ہم نے ان کو دی ہے؟ میں تو اب ایک گراؤنڈ اگر بنا ہوا ہے ان کے لیے، کھیل کود کے لیے، تو تم جیسے لوگ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیا بات ہے؟ کوئی اور جگہ تم کو نہیں ملتی ہے؟ یہی جگہ پسند آئی ہے تم لوگوں کو؟ تم دشمن ہو بچوں کے، اس علاقے کے لوگوں کے. بس اپنا استبل بناؤ، وہ پلاٹ بنائے. خدا کا خوف کرو یار، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. کوئی اور جگہ دیکھو، آزادی سے کہیں ادھر ادھر جگہ دیکھو. وہاں میرا کام ہے تو میں تمہیں دلاتا ہوں، لیکن گراؤنڈ کو ہاتھ مت لگانا. گراؤنڈ کو ہاتھ لگاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے. یہ میرے لیے نہیں ہے. یہ
یہ میرے یہاں جو بچے ہیں نا کھیلتے ہیں, ان کی صرف ایک تفریح ہے کہ یہاں صرف کھیلتے ہیں بس, باقی کچھ نہیں ہے ان کے پاس, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں دیا تم نے. اور وہ بھی تم اس کا روٹی کا نوالا چھیننا چاہتے ہو بچوں سے, ان لوگوں سے ان کا حق چھیننا چاہتے ہو, ان کی تفریح ختم کرنا چاہتے ہو. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. میں کسی صورت نہیں کرنے دوں گا یہ, کسی صورت بھی, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس گراؤنڈ کو کسی صورت بھی میں لوگوں کے حوالے نہیں ہونے دوں گا. نہ وہ گھوڑے کا استبل بنے گا, نہ پلاٹ بنیں گے, نہ پلاٹنگ ہوگی, نہ فلیٹ بنیں گے. بس یہ گراؤنڈ ہے اور گراؤنڈ ہی رہے گا. اگر کچھ کر سکتے ہو تو اس کو اور نکھارو, اس کو خوبصورت بناؤ, میں تمہارے ساتھ ہوں. باقی اس کو توڑنے پھوڑنے کا اور یہ اپنی مرضی کی کوئی چیز بنانے کا میں حق نہیں دے سکتا, کسی صورت نہیں, کسی صورت نہیں. میں بھی یہاں رہتا ہوں اور تم لوگ بھی اگر کوشش کر سکتے ہو کر لو, لیکن میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. کوئی اور جگہ تلاش کرو جہاں میری ضرورت ہے تو میں دلواتا ہوں تم کو. گراؤنڈ کے ہاتھ مت لگانا. گراؤنڈ میرے بچوں کا ہے. گراؤنڈ ان لوگوں کا جو دن بھر کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں اور شام کو آ کر وہاں تفریح کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, اپنے دوستوں سے باتیں کر کے پھر گھر چلے جاتے ہیں. ان کی اور کوئی تفریح نہیں ہے. پورا محلہ ان کی کوئی تفریح نہیں ہے. محلے میں نہیں کھیل سکتے, روڈوں پر بچے نہیں کھیل سکتے. اس لیے بچوں کو گراؤنڈ بنا کے دیا جاتا ہے کہ وہ بچے گراؤنڈ میں کھیلیں, آزادی سے کھیلیں. کسی کی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی, کوئی شیشے نہیں ٹوٹیں گے, کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی. آزادی سے کھیلو اور گھر جاؤ اور صبح اسکول جاؤ, پڑھنے جاؤ, کام کرو. یہ تفریح ان بچوں کے لیے ہے, اور یہی تفریح ان لوگوں کے لیے جو دن بھر کام کرتے ہیں اور کام کر کے تھکے آ رہے وہاں آ کر بیٹھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں. میں یہ کسی صورت بھی خراب نہیں ہونے دوں گا, یہ ذہن رکھنا. کسی صورت بھی میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. بس یہ ذہن رکھنا تم, اور جتنی جلدی ہو اس ذہن کو صاف کر لو اور یہاں ہاتھ مت لگا رہا ہوں. ورنہ میں کیا کروں گا, میں اپنے آپ سے باہر ہو جاؤں گا. میں اپنے علاقے کے لوگ خوبصورتی کو خراب کر کبھی نہیں ہونے دوں گا, کسی صورت بھی نہیں ہونے دوں گا. میں بھی یہاں رہتا ہوں, میرے بچے بھی کھیلتے ہیں. حیرت ہے کہ تمہارے بچے بھی وہاں کھیلتے ہیں, لیکن تم ان کے لیے بھی توڑ رہے ہو, اس لیے کہ تم ان کو دوسری گراؤنڈ میں کھیلنے بھیج دو گے. پیسے والے ہو نا تم. گراؤنڈ کے لیے جگہ تو دے رہے ہیں, تو آپ جو سیکرٹری تم میری ہو اور پلاننگ میں ان کے شامل ہو. تمہیں شرم نہیں آئی کہ تمہارے بچے نہیں کھیلتے وہاں؟ تمہارے بھائیوں کے لیے تفریح نہیں ہے وہاں؟ تمہارے لوگوں کے لیے وہاں تفریح نہیں ہے کہ بیٹھ کے آگے سستائیں, وہ شام کو آرام سے گپ شپ کریں؟ میں کسی صورت نہیں ہونے دوں گا. یہ ذہن بنا کے لے کے جائیں اپنا, میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا. اپنے علاقے کی خوبصورتی کو میں ختم نہیں ہونے دوں گا. بس میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم جیسی لڑکی بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے, کہ تمہیں بھی کوئی لالچ دے دی ان لوگوں نے. ایسا قدم مت اٹھانا جو مجھے بہت برا لگے. اگر تمہاری سوچ میں کوئی کھوٹ ہے تو ابھی سے ختم کر دو اس کو. بس یہی میں تمہیں اچھی طرح سمجھا رہا ہوں. اگر میں نہیں سمجھ پایا تمہاری بات کو اور تم نے میری بات کو سمجھ کر عمل نہیں کیا تو پھر صحیح نہیں ہوگا. کچھ بھی ہو جائے میں اپنے علاقے کے دوست کو خراب نہیں ہونے دوں گا. یہ تمہارے لیے بہتری ہے. میرا ساتھ تمہارے ساتھ ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی قدم مت اٹھانا, ہمدردی میں مت آنا, چند پیسوں کی لالچ کے عوض اپنے آپ کو بیچنا نہیں. یہ میرے یہاں کے علاقے کے بچوں کا حق ہے اور اس کو کسی صورت خراب نہیں ہونے دوں گا. یہ ان لوگوں کا حق ہے جو یہاں بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, ان کو میں کسی صورت بھی ان کا حق نہیں مارنے دوں گا. کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا. بس میرا علاقہ, اس کا گراؤنڈ یہ ایسے ہی رہے گا, بلکہ میں اس کو اور خوبصورت بنانے کی کوشش کروں گا. ایسے لوگوں کو شامل کروں گا جو اس کو خوبصورت بنانے میں میری مدد کریں. پھر دیکھتا ہوں کس میں ہمت ہے جو اس گراؤنڈ کو ختم کرنے کی سوچ ہے. روٹی نوالے چھن رہے لوگوں کے, حالات کیسے ہو گئے, بجائے ساتھ دینے کے غلط کام کر رہے ہیں. بس میری بات ذہن میں رکھنا. مجھے ہر وہ رپورٹ چاہیے جو گراؤنڈ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے. ہر بات بتانا مجھے
तुम्हारे अलावा मैं अपने लोगों को भी छोड़ता हूँ, वो मुझे बता देंगे, लेकिन तुम्हारी ज़बान से मैं सुनना चाहूँगा, क्योंकि तुमने अभी थोड़ा सा उनका साथ देने की कोशिश की है और मेरी बात समझ कर तुम पीछे हट गई हो। अच्छी बात है तुम्हारे लिए, अब बहुत अच्छी बात है। ये चंद टके किसी सूरत काम नहीं आते। हजारों लाखों करोड़ों हासिल कर लेता है बेईमानी से और फिर मर जाता है, फिर वो पैसे काम नहीं आते, फिर वो जहन्नुम की आग में जलता है और वो पैसे तुम्हारे मुखालिफ लोग खा जाते हैं। तुम्हें नहीं मिलेंगे, किसी सूरत नहीं मिलते और तुम मर जाते हो। बेहतर है कि ज़िंदगी अच्छी खूबसूरत बनाओ और लोगों के फ़ायदा हासिल करने के लिए उनके काम आओ, उनको फ़ायदा पहुंचाओ, उनकी बेहतरी के लिए काम करो। ये तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा है। मैं इलाके को गुंजान नहीं बनाने दूंगा, रश में नहीं बनाने दूंगा। ग्राउंड होता है बस, इसके अलावा कुछ सुनना नहीं चाहूंगा। और किसी ने भी कोशिश की तो मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। बस ये बात जहन में रखना। मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है कि लोग मेरे बच्चों के ग्राउंड को ख़त्म कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, अस्तबल बना रहे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं चंद टकों का। ये कब तक काम आएंगे इनके? फिर मेरे बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे? फिर वो इन्हीं के तरह जुआरी और करप्शन पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो उनका मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। यहाँ सेहतमंद फ़िज़ा के अंदर सेहतमंद गेम खेलते हैं, उनकी सेहत बनती है, तालीम की तरफ रुजू है, वो पढ़ना चाहते हैं, तो किसी सूरत में ख़राब नहीं होने दूँ। आओ तुम किधर हो? तुम्हारे होते हुए लोग ग्राउंड पर कब्जा कर रहे हैं। हैरत की बात है कि तुम्हें सब पता है और तुमने इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया जो ग्राउंड खत्म कर रहे हैं। सर ये प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन अपने माँ मुझे पता है तुम कुछ कर रहे होगे। कुछ सुकून सा होता है तुम्हें देखकर कि तुम वही काम करते हो जो मेरी सोच या मैं चाहता हूँ। ये मुझे इस बात पर फख्र है कि तुम मेरे इलाके के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होते हो। अभी क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, इसको तुम्हें देखना है और ये किसी तौर से कामयाब ना हो, किसी तौर से कामयाब ना हो, वरना तुम बस समझते हो मेरी बात को। हाँ, ये बात अच्छी तरह से जान लो कि ये लोग किसी तरह से भी कामयाब नहीं, इनको मैं अपने नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये तुम पर मैं छोड़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। ठीक है। हर लिहाज से तुम अपने काम को सही तौर से अंजाम दोगे और इनको कामयाब नहीं होने दोगे। यही फ़ायदा है हमारा, आपका और हमारे बच्चों का। ग्राउंड रहेगा बस। यहाँ ना अस्तबल होगा, ना फ्लैट बनेंगे, ना कोई प्लाटिंग होगी। बस ये तुम्हें संभालना है और तुम्हें करना है। मुझसे पहले ही बात तुम्हारे जहन में आनी चाहिए। बेफिक्र रहे हैं, मैंने सारी प्लानिंग बनाई हुई है। इनके सारी प्लानिंग में मैंने नक्शे बनाए हुए हैं कि ये किस तरह अपना काम कर रहे हैं और किस तरह ये प्लॉट जानता हूँ। लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा सर, आप बेफिक्र रहें। मुझे उम्मीद है मुझे। मैंने ऊपर भी बात करी हुई है इनके ये जो मकसद है कि ये हम इस पे फ्लैट बनाएं, ऊपर बिल्डिंगें बनाएं। नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा। बस मैंने भी ठान ली है, मैं नहीं होने दूंगा इनको। सही है सर, आपका साथ है तो बस मेरा साथ तुम्हारे साथ है। तो मैं वो काम करना है जो मेरे इलाके की भलाई के लिए हो। इस ग्राउंड को ग्राउंड रहना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल सर, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे बच्चों का ग्राउंड हो, हमारे बच्चे वहाँ खेले, टूर्नामेंट खेलें। हाँ, खेलने जाएं, खेलें, सेहतमंद फिजा के अंदर सेहतमंद गेम खेलें, चोरी चुकारी ना करें। बिल्कुल सर, मैं भी यही चाहता हूँ सर। बिल्कुल गलत रास्ते पर ना जाएं, बस ये जहन में रखो। बिल्कुल तुम्हें समझना चाहिए। अच्छी बात है कि तुम मुझसे पहले समझते हो और मुझे तुमसे यही उम्मीद हमेशा रही है कि तुम वक्त से पहले काम करते हो। जहन में रखना, ये कितनी बाअसर क्यों ना हो, उन्हें कामयाब नहीं होना है, ये जहन में रखना है। बाकी मैं संभाल लूँगा, तुम अपना काम करो, बाकी मैं संभाल लूँगा।
देखता हूँ किस में हिम्मत है जो इस ग्राउंड को ख़राब करता है, अपने मफाद के लिए इस्तबल बनाता है या प्लॉटिंग करता है या फ्लैट बनाता है। मैं देखता हूँ उसको। तुम अपने तौर से काम करो, मैं अपने तौर से काम करूँगा। बस जाओ, शाबाश। ठीक है। बस। मैं मिट्टन पे पूरा नज़र रखता हूँ कि ये मिट्टन क्या प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि इसके साथ शाजी मिला हुआ है। बस मैंने तुम्हें कह दिया है कि ग्राउंड ग्राउंड रहेगा और कुछ नहीं। कोई रास्ते में आता है तो बस उसके लिए मैंने सोच रखा है मैंने कि उसको क्या करना है। ग्राउंड खराब नहीं होना चाहिए बस। सर हाँ, जब उठाने का वक्त आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी रहने दो, अभी इसको रहने दो। ये देखो कि कर क्या रहे, कौन कौन शामिल है। गवर्नमेंट का बंदा है, कोई वजीर शामिल है, कोई मेंबर शामिल है, कौन शामिल है, सब मुझे पता होना चाहिए। और इसके लिए तुम कदम उठाना, मैं ऊंचे तक बात कर लूँगा। तुम्हारी जॉब पर, तुम्हारी ज़ात पर कोई हर्फ नहीं आएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो तुम फिक्र नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तुम्हें बस माफ नहीं करूंगा अगर कुछ गड़बड़ हुई, माफ नहीं करूंगा। गड़बड़ हुई सर, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चों का ग्राउंड खराब ना हो। तुम्हें हर लिहाज से, अक्लमंदी से, होशियारी से काम करना होगा और इस काम को निपटाना होगा। ज़हन बना लो कि यहाँ ग्राउंड ही रहेगा और कुछ नहीं। जो ये सोच रहे हैं ना बनाने का उल्टा सीधा, ठीक को किसी तौर से ठीक है सर, कामयाब नहीं होना होगा। घर तक पहुंच गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपसे मैंने कहा था ना, मैं आपसे मिलूंगा दोबारा, जी कहा था ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा ये काम करवा देती हैं बॉस से फोन कर, ये ग्राउंड वाला मसला। अच्छा, आप इस मसले पे आए। यार वो अगर आप करवा देती हैं, सिर्फ एक साइन की जरूरत है, एक साइन आप करवा दें, आपकी सोच से ज्यादा आपको मिलेगा। सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल। देख लें, धोखा ना दीजिएगा। अरे भरोसा करके तो देखें। अच्छा जी, वैसे इतनी आसानी से तो साइन नहीं करेंगे सर, इसके लिए मुझे कुछ प्लान करनी पड़ेगी। प्लान क्या, आप में माशाल्लाह टैलेंट इतना है, इतना उसमें है, थोड़ा सा उनको समझेंगे, मान जाएंगे, मुझे अंदाजा है। अच्छा, आपको इतना अंदाजा है? चलिए मैं उनसे बात करती हूँ आपके लिए। बहुत उसूल पसंद बन रहे हैं। ये वो बहुत उसूल पसंद लोग हैं। वो तो सही है, मुझे उनसे ज़्यादा आप पर कॉन्फिडेंस है, आप पर भरोसा है। मुझे पता है कि आप अगर आप चाहेंगे तो ये काम मुश्किल नहीं। आप क्या क्या मेरे साथ हेल्प करेंगी, कब करेंगी, कैसे करेंगी? चलिए मैं कोशिश करती हूँ बात करने की। कोशिश नहीं करें, आप करेंगी तो मैं करूँगी, हो जाएगा। बस आपने तो मुँह मांगी कीमत दे रहे हैं ना, और क्या चाहिए? आपकी सोच से ज्यादा। चलिए अपनी बात पे कायम रहिएगा। या मुझे आप आइडिया देते। मैं सर से हो बात कर लूँगी, अगर वो आ गए। क्या मसला? सर ये राव आया है कि वही उसी फ्लैट के बारे में। ये बेचने वाला शहर पूरा आपको पता है कौन है? ये कौन है सर? करप्ट तरीन आदमी। पर ये मुझे पैसों की लालच दे रहा है, कह रहा है कि आप मेरा साइन करवा दो, मैं आपको मुँह मांगी कीमत दूंगा। ऐसा मैंने नहीं कहा, आप ये गलत बात नहीं कर, इल्जाम नहीं लगा। सच बात मैंने है। कहा कि आपको मैं मेरी मुंह मीठा करूं। बात एक याद है, इस मैडम को लाड़ा रप्पा दे रहे क्यों? नहीं सर, मैं लारा लप्पा नहीं कर रहा, मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, मैंने आगे बहुत ज़्यादा पैसा भर दिया है। इस बात वो ज़मीन पर कब्जा हासिल करने के लिए वकीलों ने भी मेरे से ठीक ठाक पैसा खा लिया। आपसे नहीं आ रही, नमाज के लिए ऑफिस में बात।
جاؤ ٹھیک ہے میڈم. جی شکریہ. ملا کو جی سر میں نے تو بلایا نہیں, بس یہ خود ہی اٹھے چلے آئے. تم بھی نہیں کرتی سر میرا نام بدنام کرتی. مجھے پیسے کی لالچ دینے آیا. لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے, تم میرا بیڑا غرق کرنے میں گناہ نہیں نہیں سر. تباہ کر دو گی تم مجھے. تمہاری جو سمجھ سے بات اللہ مالک محمد کا جیسے نام. میری بات خراب ہو رہی ہے. بس. جیسے آپ کہیں گے نا وہی کرو گے. تاریخ میں ہر آدمی کو مرنا ہے اور وہ آدمی کو یاد کیا جاتا ہے جو اپنے اصولوں کی خاطر آدمی کو دھوکا برباد کرتے ہیں. قدرتی کام. ہر آدمی کے دل میں تم غلط کام کرو گے تو سو میرا کوئی فرق نہیں. یہ تم پہ بھروسہ کرتا ہوں. ایسا نہ ہونے غلط سائن میں نے کیا وہ ایسا تمہارے آسرے کو جی جی سر بے فکر کیا ہو. میں اب آئندہ سے ایسے کوئی کام نہیں کروں گی. ان لوگوں سے کوئی ڈیلنگ نہیں کروں گی. آپ کی عزت خراب نہیں کروں گی. اس طرح ہوگی تو مجھے یہ کام کرو. جی آفیسر سارے آدمی اچھا. اور کوئی پیسہ دینے کی تیار اس کو بلاتے خان بھی لگے گا, سلیم کو لائے گا. اچھا اچھا خان سلیم بلائے گا. سلیم وکیل ٹھیک ہے سر. میں خان کو کال کر دیتے بلا لیتی ہوں سر. خان کو بلاؤ. خان کو خان کہاں آفس میں؟ جلدی آ جاؤ. وہ سلیم کو لے کر آنا, وکیل کو صاحب کہہ رہے ہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے. آ جاؤ سر. آ رہے ہو. سر یاد کیا خان کیا گراؤنڈ پہ جو قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا تھا ان پہ میں نے کیس دائر کر دیا اور کورٹ سے اسٹے لے کے فی الحال ہم لوگوں نے اس کارروائی کو روک دیا. ابھی جو تمہیں پرپوزل دیا تو کیا چاہتا ہے کہ گراؤنڈ میں کیا کریں؟ سر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو تو ہمیشہ پلیئروں کے لیے ٹیموں کے لیے آپ کے سرگرمیاں رہتی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی. ایسا تم نے بھی کہا ہے. میں ایک بات سمجھ مجھے پتا ہے ہم سب نشے پیسے کی لالچ تکبر میں غرور میں اور یہ لالچی میں تو 2 پیگ لگا بھول جاتا. میرے وقت 2 پیگ لگا سی پیگ اور 2 پیگ. سی پیگ چلتا رہے
साहब उनके अब ये क्या है, ये क्या वकील है, ये सरकारी वकील है, ये तो बड़ा काम का वकील है। ये ग्राउंड पे स्टेज से सर कुछ लोग हैं वो जो ग्राउंड पर कब्जा करने के लिए चाह रहे थे, पर हमने गवर्नमेंट से की कि उस पर बर वक्त कार्रवाई करवाई और फिलहाल तो कब्जा माफिया को वहाँ से भगाया और उसे इंडस्ट्री में दिया। कब्जे वाले को बहुत हुए, गोली बात है कि गोली सर एक इसके पास 2 मरतबा पार्टियाँ आई हैं गुलाब, अगर ये ऑडियो वोट कर लें और आपको दे दें, क्या है? सर इनके पास जो लालच, उनके पैसे की लालच दे रहे हैं, अगर आपके पास ऑडियो आ जाती है तो आप कोर्ट में उनके खिलाफ दायर कर सकते हैं और वो आपका केस भी मजबूत हो जाएगा। बाबा देखो मेरी बात सुनो, हर चीज अल्लाह के हाथ में। देखिए मैं एक कानून, एक गिरोह को कब्जा, मैं 2 पिंजरा हूँ, मैं होश में, मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या करना या किसी को सर मैंने भट्टू के बारे में यही सुना कि वो रेल, किसी को दे, हाँ किसी को दे। ये मैं भुट्टो साहब को ही देखता था, मैं किसी और को देखता चाहे वो जैसे भी दे, लेकिन रेल रेयर थे भी हैं, कभी तक ये लगता क्योंकि इन्हीं के नाम पे पार्टी चल रही, लोग मर रहे हैं। तो इधर दे रहा है मेरे 4 पी 3 पी 2 पैर बना डबल मैडम को किसी से पहले तुम्हारा ख्याल सर आप हुक्म करा इन पे भी कोई केस डाल देंगे उन्हें। क्या नहीं, मैं इनके साथ ही इस हूँ। पे केस नहीं डाल, ये केस बन जाएगा, केस हमारा अपना है, तुम वकील बनो, हरामी न बनो। बच्ची के पीछे लग गया था, इतनी मुन्नी है, 6 बच्चों की अम्मा है, और जी तुमने सेटिंग मारी, नहीं सर देखने से लग रहा है लाइन देगी, लाइन क्लियर नहीं। अबे तेरी नीयत खराब है, लाइन खराब है, हद हो गई। खान देखा कितना उस्ताद है, हाँ, वो होशियारी दिखा रहे। अपनी एडवांस बुकिंग दिखा रहा है। ये खुदा का खौफ कर, अल्लाह से डर। तेरे से तो 100 फिल्में नहीं निकलती, इससे तो डर ही नहीं लगता साहब। 100 फिल्में तू बनाएगा, मुँह इसका देखो। सर मेरे से डर नहीं, 4 दफा बीमार हो गए, 5 मतलब क्या रेल मुझे डर ही नहीं लगता भैया। तेरी सेटिंग बेकार है, तेरा ड्रम बेकार बना छोड़। जैसे मैंने कहा कुछ ना कुछ बोलेंगे, हंसी आ जैसे हंसी अपना काम कर, लड़कियों पे लाए। ये तुम्हारी ताया की बहन, ताया की बहन पे लाए। हर फिल्म में सर कुकी की बेल तारे की बेल तो कुछ कम चेंज होगा। एक ही फिल्म में तुमने इसका मुझे शोर बना दिया, उसके बाद अभी ताया की बेटी वकील साहब ने
स्टे हो गई और पठान को स्टेडियम बना कर देना, नीचे दुकानें, सही सर, बेहतरीन स्टेडियम, सही सर, गुड है सर, साइड में दुकानें छोड़ दी, ठीक है सर, मैं ग्राउंड 3 के साथ इधर हॉकी, सही सर, ये फुटबॉल, क्रिकेट का बहुत अच्छा सर, और जुम्मा बाजार में लग सकता, लेकिन जुम्मा इतवार बाजार साइडों में लो। सही सर। दुकानों से ये कि बिलिंग होगी तो हमारे जो इलेक्ट्रिक जो मेंटेनेंस है वो ये चीज़ होगी। चलेंगे। अच्छा, अब वो लोग आएंगे ना, मुझे ऑफर देंगे सर, मैं उनकी ऑडियो रिकॉर्ड करूँगी। तो वीडियो रिकॉर्ड करना और खान तो स्टॉप ठीक है सर, वकील खराब कर, ठीक है सर, वकील साहब। ठीक है सर, जजमेंट दिला। ठीक है सर, अल्लाह सर आप बेफिक्र हो जाएं, ये जितने मुझे ऑफर दे रहे हैं ना, मैं इनके ऑफर में आने वाली नहीं हूँ। उनको ये नहीं पता कि मैं आपकी बहुत खास हूँ। बेफिक्र हो जाएं, और मैं इनकी ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको दूंगी ताकि वकील साहब तक ये बात आसानी इनके लिए प्रूफ निकल जाए। सर ये देखो ना एविडेंस, सर मैं चलती हूँ, ऑफिस में कुछ क्लाइंट आने वाले हैं, तो मैं उनसे जो भी डिस्कस होती है आपको बताती हूँ। ठीक है सर? ये की डिस्कस जी जी घबराना, ठीक है सर, बेफिक्र हो जाएं। किसी की परवाह न करो, ओके सर। ग्राउंड नहीं देंगे, सारी उम्र लोग जिनमें परेशान थे, क्या कर सकते, खुदा का हो मोहम्मद का हो, मेरा ही ईमान है, अल्लाह मालिक है। हमारे पास तो एक आदमी है, ये थी एक औरत हमारी शान, नाम ये थी हमारी शान। पाकिस्तान सबको सलाम, मेरी शान।